press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. My dear students, yesterday I have given one problem to solve. The diagram was like this. Position versus time is given. They are asking the force acting on a particle during t is equal to 0, t less than 4 seconds and 0 second and t greater than 4 second. It was the first question. Find force at t is equal to 0, t greater than 4 second, t lying between 0 and 4 second. Have you answered? If you have answered, cross check the answer. Dear students, first answer, force is 0. Can you say why? Yes, I think so you have answered. During this interval, velocity remain constant for 0 to 4 second. For 0 to 4 second, velocity is slope, that is slope x by t. X, that is say x and this is the t, opposite side by adjacent side, that is 3 divided by 3 centimeter divided by 4. If you had given in terms of centimeter, that is velocity is 0.75 centimeter per second. As slope remain constant, velocity is constant. When v is constant, particle is said to have uniform motion. Particle has uniform motion. Means delta v is equal to 0. When delta v is 0, acceleration on the particle is 0. Therefore, net force on the particle is 0. Sir, what about after 4 seconds? After 4 seconds, dear students, distance remain constant. When t greater than 4 seconds, distance, that is x is equal to 3 centimeter, remains constant with respect to change in time. As the time changes, no change in the displacement, therefore acceleration is 0, velocity is 0, means rate of change of displacement. Rate of change of displacement. Here displacement is constant. d by dt of 3, that is 0, constant. Therefore, for all intervals of time, force is 0. If you have answered, it is well and good. Now, they are asking what is the momentum that is taken at, not momentum, impulse. Impulse means a change in momentum at 0 second. Impulse at t is equal to 0. Impulse is what? Change in momentum. F into delta t. That is mv minus mu. Dear students, they have given, sorry for this, x they have given in terms of meter, x in meter. So here, not 3 centimeter, 3 meter per second here, means 0.75 meter per second. So impulse at t 0 second means
The moment the journey starts from 0, it has initial momentum 0. Initial momentum is 0, whereas final momentum, when the velocity of the particle is 0.75, so what is the mass of the particle given? Mass is 4 kg. M is 4 kg, therefore 4 into 3 by 4. So what is your answer? 4 cancel, 3 Newton into second at t is equal to 0. Dear students, impulse is change in momentum. Final minus initial. They are asking at t is equal to 0. This becomes initial, means it is 0. At t is equal to 0, initial momentum is 0. At 4 second, final momentum is m into v. Velocity at 4 second, as we just calculated, 3 by 4 cancels. So you get 3 Newton into second. And one more they are asking, the impulse at t is equal to 4 seconds. Same concept, impulse at t is equal to 4 seconds. Again, impulse is change in momentum. F into t is equal to delta p. mv minus m into u. At 4 second means what happens now? After means at 4 second velocity becomes, final velocity becomes 0 here. 4 second ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಾವು? ಫೈನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 second, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, at t is equal to 4 second, t is equal to 4 second, it becomes initial momentum now. This is initial. After the 4 second, here velocity becomes 0. Final velocity becomes 0 because displacement, as we said, it is a constant here. For t greater than 4 second, final velocity is 0, final momentum is 0. So your answer, final momentum is 0 minus initial momentum is at 4 second, initial momentum is 4 into 3 by 4. Cancel, that is minus 3 Newton into second. This is how you have to answer for this. Okay? Say one more problem, important concept. Take this. I am dictating the sentence, dear students. A block of mass 25 kg is lifted up. Lifted अथवा raised up by a man of 50 kg. Man of 50 kg in 2 different ways as shown in figure. What is the action by the man on the floor? Action by the man on the floor in 2 cases? Question mark. If the floor yield ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? gives, ಕೊಡೋದು, gives a normal force of
700 Newton. Please stop. Which method is which method must be adopted by a man? By a man to lift the weight? Without yielding the floor. Without yielding the floor. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಏನದು, ಅದರ ಕತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಜಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 9.8 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿಯರ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? Important concept is that understand the concept. Floor ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಣಪ್ಪ, ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಏನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ವೇಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆಯಾ, ಇದು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಲೋರ್ has some weight which always acts downward, and there is a normal force, and that normal force given by this floor is how much it is? They have given 700 Newton. You can call this as normal reaction, you can say. For every action there is equal and opposite reaction. The entire weight of the floor which is 700 Newton, which is acting downward, for every action, say here, floor exert a force of 700 Newton on the ground. Reaction, for every action there is equal and opposite reaction. Means ground exert same amount of force on the floor, say that is a normal reaction, that is 700 Newton, that is given. What happens if it exceeds 700, if the weight of this floor exceeds 700 Newton, definitely this ground may collapse, or the entire floor may collapse. Floor may collapse. Floor ige support ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 700 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ a box of how much kg? 25 kg is being lifted up here. This entire weight is acting downward, that is 25 Newton. They have given 25 weight or kg? 25 kg, dear students. 25 kg means 25, I write kg weight. I write kg weight. We have discussed it is what this is, and one kg weight is equal to, that is 9.8 Newton anta kaltidevi. This man is lifting up by applying certain force. You can draw a diagram better than me. Don't worry about the diagram. Diagram is given. Just understand the concept. A man is lifting a box of how much? 25 kg weight in this fashion.
The weight of the body, that is man weight, how much they have given? 50 kg weight, 50 kg. Weight of the man is acting downward, that is 50 kg weight. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 kg weight is acting downward. Weight of the man is acting down. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. We shall write the normal reaction afterward. Entire weight of the body, that is say 50 kg weight, of the man is acting downward on the floor because of the gravity. And the same person is lifting up. How much weight? 25 kg weight. With the help of a pulley. There is a pulley at the top. With the help of a pulley, a man is lifting a 25 kg weight here. Say he is pulling. Say a body is being lifted up. First case without the help of pulley, but here with the help of pulley he is dragging downward, means this force is exerted by the man, so that for every action there is equal and opposite reaction on the floor. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಂದ? ಎಫ್ ಇಂದ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. 50 kg weight is acting downward. In this case, ಈಗ ಪುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. He has to tight the feet to the floor such that he can lift easily. When he lift up with a force F, the entire along with the weight of the body, this force will make the man to get tight his feet to the floor. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The force will act downward. Action in this case, dear students, downward. In this case it is upward. That is the difference that you have to make out. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ, ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಿ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟೈಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವನ ವೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, there is a reactional force which is acting downward. For every action there is equal and opposite reaction. ಈ reactional force ಏನಾಗುತ್ತೆ? It acts on the floor along with the weight of the man. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಗ್ತಾನೋ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ such that when he pulls, there is an action. For every action there is equal and opposite reaction given by the floor. So with this, dear students, if I take this as the entire downward force, that is say reactional force for this action, if I take this as a reaction, then action on the floor by the man is action by the man on the floor ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡೂ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟದು 50 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಷ್ಟಿದು 25 ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 75 kg ವೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 50 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, -25. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 25 kg ವೇಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ there is some extra force that is exerted on the floor which are in the same direction. In the second case, weight of the body always acts downward. Weight always acts downward. But because of this pulley, he applies some force on the thread. On the thread. This becomes, say here, action. This becomes, any one of them can be taken as action, dear student. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋ, both act simultaneously. We have discussed this concept. Action and reaction pair always act on two different bodies simultaneously. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ there is equal and opposite reactional force. So therefore, the total action that is given by the man, or you can say the force exerted by the man on the floor, you can say. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you can say force exerted by the man on the floor. ಹಂಗೆ ಬರ್ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Force exerted by the man on the floor. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 50 - 25 kg ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆ 25 ಇಂಟು ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 9.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 10 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ದಟ್ ಈಸ್ 75, that is 750 Newton. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ exerted by the man. If a student gets confused, action by the man on the floor ಅಂತ ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಸರ್ 50 ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಂತು, 25 ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 25 kg ವೇಟ್ ಬಂತು ಸರ್. 25 × 10 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್. Okay, last. With this, what you can comment? What is the yielding force? Normal reaction ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ?
floor yields 700 Newton. Maximum weight the floor can withstand. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 700 Newton. ಹಂಗಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಫ್ಲೋರು 700 Newton ತನ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಕೊಟ್ಟು 750 ಕೊಟ್ಟು 50 Newton ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಧಬಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ದ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 750 Newton. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್. ಆ ಫ್ಲೋರು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 700 Newton ಇದೆ. ಇವನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 750 ಆಯಿತು. ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಿ there is a net actional force that is exerted by the man is about 25 kg weight. Hence, how much force that is given by the man on the floor? 250 Newton. So, this is sufficient. Floor cannot collapse here. A floor can withstand the person while lifting a 25 kg weight. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್ a man could adopt, my dear students, to lift 25 kg weight? That is obviously pulley. ಈಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಿ ದೇ ನೀಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ weight of the body from ground floor to top floor, any one of the higher floors. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ ದಿಸ್ we have come across some problems related to this impulse. There are some problems that you can solve from your NCERT book. Based on these concepts, what we have studied so far, you can solve few problems that by looking at the textbook. Okay? You must do that. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಸಮರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ವೇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೈಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 25 kg weight. What is the net force here? F plus 50. That is 25 plus 50, 75 kg weight. That we have solved 750 Newton. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ವಿತ್ ಆ ಪುಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ weight of the body is always acting downward. Man's weight, that is 50 kg weight, always act down, dear students. Because of the pulley, he drags downward with a force. When he pull the weight downward by applying force here, for every action there is equal and opposite reaction. If he pulls, that is taken as action, and the floor exerts some force, that is we call as a reactional force. In this case,
the net force, how much you will get? 50 minus F. How much it is F here? 25 kg weight. So therefore, 50 minus 25 kg weight. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸರ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Both action and reaction, they are pair of forces. Pair, they exist in a pair, but act on two different bodies. Acts on two different bodies simultaneously. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ 700 ನ್ಯೂಟನ್. ಈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದು. ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 700 ನ್ಯೂಟನ್ ತನಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 750 ನ್ಯೂಟನ್ ನೀನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಫ್ಲೋರಿಗೆ. ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 700. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ಫ್ಲೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಯ್ತು? 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್? 250 ನ್ಯೂಟನ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್. ಸರ್, ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 700, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 250. ಸರ್, ದ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್. ಸರ್, ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪುಲ್ಲಿ by applying how much force? 250 Newton. Sir, therefore, the second method is the best method to lift the object easily. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದು 2-3 ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಾಯ್ತೀಗಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ FT ಗ್ರಾಫ್. ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದೇನೋ ಏನೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ change in momentum means impulse during 0 to 8 seconds from force versus time graph. Very important, dear students. ಅದು ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ FT ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, XT ಗ್ರಾಫ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್. They have given graph of force versus time in this fashion, and they are asking the change in momentum or the impulse. Dear students, as you have learnt in motion in a straight line, the area under
VT graph. Area enclosed below VT graph gives displacement like that. Area under FT graph, F into T represents impulse or the change in momentum. Take that. Area enclosed by the FT graph. FT means force versus time graph gives impulse. That is J, that is F into delta T, change in momentum. Here very careful, in this graph, a force is negative, opposing force, that is say by frictional force. Force ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳ below origin ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, negative force ಅಂದರೆ retarding force, means that is going to reduce the momentum. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Force is negative below the origin, that is force that is by friction which reduces the momentum. Hence this area has to be deducted. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾ momentum is a vector quantity. It can have both positive values and negative values. Negative means there is some retarding in the force. Force gets reduced. Okay, the total impulse or the change in momentum is, we have triangle, rectangle, rectangle. So I write half into base 2 into height, that is plus. Here it is negative, minus. It looks like a rectangle. Remember 4 minus 2. 4 minus 2 is 2, that is length, into breadth is 3. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, 8 ಮೈನಸ್ 4 ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 8, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4, 8ರಲ್ಲಿ 4 ತೆಗಿ, ಉಳಿತೆಷ್ಟು? 4 ಉಳಿತು. 4 ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಸರ್? 3 ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 6 ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 4 3 12. ಎಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿತೆಷ್ಟು? 12 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಕೆಲವರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Like that, momentum is a vector quantity, and this negative impulse says that there is some retarding force by which momentum gets reduced. Because of that, we are subtracting that content. Okay, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸಡನ್ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
Now important thing is equilibrium state of a particle or a body. If you want to leave some space for solving problems, what I have said, you can leave some space, 1 or 2 pages. Dear students, it is of your interest to solve at least a few problems on your own after gaining some knowledge. Now, equilibrium state of a particle means body is under rest, under the action of forces. If I add all forces acting on a body, if the net force acting on that body or a particle becomes 0, then a body is said to be in translational equilibrium. Very simple, algebraic sum of all forces, that is net force acting on body should be 0. So that is, say, for forces I is equal to 1 to n, let us say. F of I write. F of I, Fi from I 1 to n andre F1 plus F2 plus F3 plus so on Fn, that should be is equal to 0. That is the meaning of translational equilibrium. You can take that in words. When the net force acting on a body is 0, when a net force acting on a particle or a body is 0, it is in translational equilibrium. And one more you will learn in detail, dear students, rotational equilibrium. Means when a body is in rotational motion, means when a body is turns about a fixed point or a fixed axis, say all rotating objects said to be in rotational equilibrium. As we said in the previous class, for turning effect we said moment of a force or torque. You must say the algebraic sum of a torque. Tau represents a torque. TORQUE. Tau anta baritarappa. Greek letter. Say from I is equal to 1 to n. Means all torques acting on a body. Tau 1, torque 2 plus torque so on n should become equal to 0. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಇಂಟು ಅಲ್ಫಾ. ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಇದು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇದು ಐ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಅಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. Dear students, rotational equilibrium and this formula you will learn in chapter 7 in detail. But at the beginning, once we said equilibrium state of a particle, body can be either in translational equilibrium or rotational equilibrium. Whenever, first one, net force on the body is 0, then it is translational equilibrium. If all torque acting on a particle, net torque on a particle, rotating particle is 0, then the particle is said to be in rotational equilibrium. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ರೀಸನ್ ಏನಿರಬೇಕು? ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ Newton's laws of motion, we shall understand how this translational equilibrium can be studied in detail.
translational equilibrium. That means algebraic sum of all forces must be is equal to 0. All forces. Angu bariತಾರೆ algebraic sum of all forces should be is equal to 0. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೇ ಪಿ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ which is acted by a force F1, and say I have another force here which is acted by, particle P is acted by another force F2. Let us write like this. Angu baribodu ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. So how many forces are acting on a particle P now? 2, F1 and F2. They are dragging. They drag F1, F2 drag the particle P. The particle P is not at rest. It is being disturbed now. It is not in equilibrium. Rest alilla. F1 ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, F2 ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ. ಅಂಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು? The particle should move along the resultant of F1 and F2. And we have studied in say vectors law of parallelogram of forces. When two forces F1 and F2 act at a point, we call them as concurrent forces. F1 and F2 are concurrent. Concurrent ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Meet at a single point. F1 force the initial point, F2 force the initial point same ಇದೆ, coincide ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? Concurrent. Two or more forces whose initial point ಅಥವಾ whose line of action start from the same point. Line of action start from the same point. Simple ಕಣಪ್ಪ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅದ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Now what happens by learning law of parallelogram force? Nothing happens, sir. We can find the resultant by constructing the parallelogram. Law of parallelogram ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ parallelogram ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then the diagonal gives the resultant force Fr anta bariತೀವಿ. Now tell me dear students, is the particle P is in equilibrium? No sir, the particle move along the resultant ಯಾವುದದು? Fr, resultant force of F1 and F2. ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು ಇರಲಿ. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಸರ್, ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡೆ ತಗೋಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 4-5 ಇರಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ Fr ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, F1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ F2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2F1 F2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈಗಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್, ದೀಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗನಲ್. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಗುಂಟ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ ಇಲ್ಲಿ? Fr ಇದೆ ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಸರ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತತ್ರಿ, ಎತ್ಲಾಗ ಓಡೋದಿಲ್ರಿ. ಅದು ಕುಂತಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಳತೈತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಬಿಸ್ಗೆ ಆಡೋದಿಲ್ರಿ ಸರ. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತತಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ಸರ? Particle P is
at rest. Okay, now I can say this resultant force is balanced by another force which is equal in magnitude but opposite in direction. I write this F dash anta bariyona. Okay. And this single force which keep the particle at rest. Resultant force F R resultant ಗೆ opposite ಇರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಂದು ಎಳಿಬೇಕು ಹಿಂಗೆ. Now the particle P is at rest by applying what force? F dash. F dash is equal in magnitude to that of R. But F dash is opposite to Fr. Then particle is at particle is in equilibrium. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಹೌದು ಸರ್, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಅವನ ಜಲ್ದಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿರನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಲ್ದಿ ಶುರುವಾಗಲಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅಂಥೇಳಿ. Now can you say by law of parallelogram forces what this Fr is? F1 plus F2. Fr is equal to F1 plus F2 irutte. Heng sir, again that can be studied by triangle law of vector addition. By triangle law of vector addition. ಏನು ಸರ್ ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಲ್ತಿರೋದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್, ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ತಗೋ, F1 ತಗೋ, F1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ F2ನ ಕಟ್ ಮಾಡು, ಕಟ್ ಮಾಡಿ F1ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡು. ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, F2 ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. F2ಗೆ ಈ F2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಶುಡ್ ಕೊಯಿನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. F1 ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ವಾ, F1ದ ಹೆಡ್ F2ದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ? ಟೇಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ರೂಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅದು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಡಿಷನ್, head of one vector should coincide with the tail of another vector, then the third vector taken in the reverse order. Third vector taken in the reverse order gives the sum of two vectors. That is what I have written. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ನಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ವಾ, Fr ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದು? F1 ಪ್ಲಸ್ F2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡು. Now the particle is at rest. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Take this.
F1, F2 and this is F1 plus F2. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the angle made by the vertical, angle made by the string, angle made by the string with the vertical, when a point P is pulled horizontally by a force of 50 Newton, by a force of 50 Newton. ಏನು ಸರ್ ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನೇನ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ with the vertical. When point P is pulled horizontally by a force 50 Newton. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋ. ದ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ. ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ನೋಡಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಹೌ ಮಚ್? 2 meter. One end is fixed to the support at the top, other end is supported by a mass of 5 kg. Means there is a gravitational pull. How much that is? That is m into g. How much I can write? 5 into, taking g is equal to 10. Taking g is equal to 10. That is 50 Newton. Sir, value of G 9.8 meter per second square ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 100% ಕರೆಕ್ಟು. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 10 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ 9.8 is approximately taken is equal to 10. ಇಲ್ಲ ಅವರು 9.8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 9.8 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 × 40, 5 × 9 45, 490 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯಿತು. 490 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ನೀವೇನು ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೆ ಜಿ ವೇಟ್, ಫೋರ್ಸ್, gravitational unit of force 5 into g, that is 5 into g ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? 9.8 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 49, ಸಾರಿ 8 40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ? 5 8 ಇದನ್ನು 10 50 ಎಲ್ಲ 49.0 ನ್ಯೂಟನ್. 40 45 4 49, 49 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. 49.0 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗಿದು ವಿತ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಸೈಡ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಅಸೈಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್? 50 ನ್ಯೂಟನ್. ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ 10 ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಜಲ್ದಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 50 ಜಲ್ದಿ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ದ 5 kg ವೇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು? 50 ನ್ಯೂಟನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ G as 10, 5 into 10, 50. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇದು ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸೈಡ್ ಇಜೆಕ್ಟ್, ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ಬೋದು. ಸರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆನ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Understood. Now he is asking what this theta is. Dear students, first copy the diagram by understanding correctly. ಟೈಮ್ ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋಣ? ಬೇಗ ಬೇಡ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P, particle you can say, P is in equilibrium now. Barka. Equilibrium under the action of certain forces. Under the action of certain forces ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ we have seen a tension is a pulling force ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಆ 5 kg ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು T2 ಅನ್ನು ಕರೆಯೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ Pನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ T2. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 5 kg ವೇಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ away from the body and it is a pulling force. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ Pನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಯಾವನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? 5 kg ವೇಟನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಫೋರ್ಸು? T2ನೇ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P is pulled horizontal by how much force here? 50 Newton. And there is again this particle P is again experiencing some pulling force by the string. That is again tension in the string. Let us call this a T1. which always acts away from the particle. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೇನು ಸರ್? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಗಿಡಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ದಿಸ್ T1 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ T1 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, T2 ಇದೆ. ದಿಸ್ T2 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 5 kg, ಆದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ T2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ T2 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಟು ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ 2 different particles simultaneously. ಸರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 kg ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 5 kg ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ 5 kg? ಸರ್, 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ T2 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ T2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೋದಪ್ಪ? 50 ನ್ಯೂಟನ್. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತು. ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ or real forces acting on a body.
ನಿಜವಾದ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬರದೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್? ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. T2 = ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸರ್? 15 ನ್ಯೂಟನ್ ಮುಗಿತು. ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯಾರು? 5 kg ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? P ಇದೆ ನೋಡು. ರೈಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ FBD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. FBD ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ, ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P, ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ P ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಬ್ಬರು ಜಗ್ಗಿದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ನಿಂದ? 50 ನ್ಯೂಟನ್ನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? T2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. T2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕೂಡ 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ಸರ್, ಯಾರು ಸರ್ ಅವರು? T1. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? ಥೀಟಾ ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನಂತ? ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ T1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? T1 ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ T1 sin ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆಯಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವೆರಡು ಆಪೋಸಿಟ್. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬಂತು? T1 sin ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಥೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್? ಕಾಸ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥೀಟಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಹೈಪೋಟನಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? T1 ಆಗುತ್ತೆ. T1 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಪಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಒತ್ತು ಹೊಡೆಬಿಡ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳೇ, ಸಾರಿ ಟೀಚರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅಂದ್ಕಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಇದು T1 ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು ಕಣಪ್ಪ ಸರ್? T1 sin ಥೀಟಾ ಬಂತು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? 50. ಒಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. T1 sin ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೂ? 50. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೀ, ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಏನು ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬರಿತೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೈ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ T1 sin ಥೀಟಾನ ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 50 ನ್ಯೂಟನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಪ್ಪ ಅವನು ಸರ್? T1 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಡಿವೈಡ್ 1/2 ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ T1 by T1 is equal to 50/50. ಸರ್ T1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮತ್ತು ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡೆದು ಹಿಡ್ದಿಯಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ದಡ್ರಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. 50/50 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಸರ್? 1 ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 50 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು.
ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಈಸಿ ಬರಂಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೇನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೇಸ್ಟ್ರುಗಳೇ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ಹಾಂ, so what they asked in the problem was like this. ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣಪ್ಪ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 15 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು? 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 45. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು T1 sin theta, ಇನ್ನೊಂದು T1 cos theta, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P ಈಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಮೇಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ರೈಟು ಬರಲ್ಲ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕುಂತಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹುಡುಕ್ತಿರಲ್ವಾ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Take care. I have taken some 5 to 10 minutes extra in order to complete the concepts clearly. Take care. Thank you.